أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پارہ نمبر 9 ہے، اس میں سورہ ہے الاعراف. اس کی ایک آیت میں نے جو آپ کے سامنے آیت نمبر 157 پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ اجمعین آپ کے بارے میں آپ کے حقوق انسانوں کے اوپر کیا ہیں، انسانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس حیثیت سے دیکھنا ہے، اور انسانوں کے اوپر کون سے حقوق واجب اور فرض ہوتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس طرح ہر انسان کے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں کہ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ اولاد کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، عزیزوں کے ہیں، ملنے والوں کے ہیں، انسان کے ہمسایوں کے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقوق کو بھی قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے کہ اے انسانوں، آپ کے ذمہ، تمہارے ذمہ میرے نبی کا یہ حق ہے، تم یہ ادا کرو تو پھر حق پورے ہوں گے، ورنہ محمد الرسول اللہ کے حق پورے نہیں ہوں گے. آپ کے جو حق انسانوں کے ذمہ ہیں، جو انسانوں نے ادا کرنے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا جائے. یورپ سے جو کتابیں باہر سے آتی ہیں، انہوں نے ایک کافروں نے بڑی عجیب قسم کی چال چلی ہے. چال یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو انسانوں کا بڑا ہمدرد سمجھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو بڑا پارسا سمجھتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے صاحب کریکٹر انسان تھے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور کئی اداروں میں تو یہ لکھا ہوا ہے، غیر مسلموں نے اپنے اداروں کے باہر اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ان یونیورسٹیوں کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے قانون دان پیدا ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی تحریک کے جو اول آگے چلنے والے تھے، جنہیں لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، جب یہ یہاں سے کراچی سے پڑھ کے یہ جب انگلینڈ گئے تو جس ادارے میں انہوں نے داخلہ لیا،
कानून पढ़ने के लिए उस कानून के अदारे के बाहर लिखा हुआ था कि दुनिया के बड़े बड़े कानूनदान कौन हैं, और उनमें उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़े तरीके से ये लिखा कि सबसे इस दुनिया में बड़ा कानूनदान मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात ठीक है, बात कोई गलत भी नहीं। चाल क्या है? चाल ये है कि आपको अक्लमंद इंसान तो मानते हैं, नबी रसूल मानने को तैयार नहीं। आपको दुनिया में सबसे बड़ा कानूनदान मानने को तैयार हैं, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा पारसा, इंसानियत का हमदर्द, और बड़ी तारीफें करते हैं किताबों में। जो असल तारीफ थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वो करते ही नहीं। असल बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका हक जो इंसानों के ऊपर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको सबसे बड़ी खूबी और लाजमी और पहली और बुनियादी खूबी है, अगर इस रसालत को और इस नबूवत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अलग कर दें तो बाकी क्या रह जाएगा? इसलिए दुनिया के काफिर ये तो बड़ा बाप की बड़ी तारीफ करते हैं जी, बड़ा इंसान अक्लमंद थे, लेकिन वो नबी और रसूल मानने को तैयार नहीं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते ही इधर से है। वो कहते हैं बड़ा दाना था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये कहते हैं ये दानाई उनकी जाती दानाई नहीं, ये अल्लाह के रसूल की हैसियत से दानाई। वो कहते हैं, किताबों में लिखते हैं जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब कुरान मजीद लिखी और बनाई है, कमाल की किताब है, और यही सबसे बड़ा बहतान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आपने अपनी सोच से इस किताब को बनाया। यही सबसे बड़ा बहतान और इफ्तरा, और यही सबसे बड़ा इस कायनात में झूठ है। हम क्या जी बड़ी तारीफ करते हैं जी, काफिर भी बड़ी तारीफ कर। आपकी असल तारीफ यह है कि सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी और रसूल माना जाए। अगर यह नहीं माना तो इंसान ने कुछ नहीं माना, बल्कि उसने चालाकी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन की है, जिसने इस किस्म के अल्फाज कहे हैं जी मोहम्मद ने कुरान बनाया है, नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत है, जो कल्बे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उतरी है। इस बात को याद रखें। आपका सबसे पहला हक यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी और रसूल माना। इसलिए कुरान मजीद ये कहता है, आपका जिक्र करता है कुरान मजीद, और कुरान मजीद में आपका नाम लेके अल्लाह कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। रसूल, ये इंसानों याद रखना सबसे पहली बुनियादी बात है कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई ताल्लुक पैदा करना है, सबसे पहले उन्हें मेरा रसूल, अल्लाह का रसूल मानो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आकाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु अश-शाकिरीन। सारी दुनिया की तारीफें करो, अगर तुमने मेरे नबी को रसूल नहीं कहा तो तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इज्जत ही कोई नहीं की तुमने अगर नबी और रसूल नहीं माना। और अल्लाह तबारक व तआला फिर आपका जिक्र करता है आगे जाके। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने आले इमरान 4 सिपारे में जिक्र किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके सूरह अहज़ाब में ये बात कही, वमा मुहम्मदुन, उसमें ये मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह रसूलल्लाह वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और अल्लाह को पता है जो जो तुम कहते हो, अल्लाह को हर चीज का इल्म है और उसे पता है जो कहते हो। लेकिन अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा रसूल नहीं माना तो कुछ नहीं माना। नबी और रसूल अगर उनके पास नबूवत अगर तुमने छीन ली,
تم نے اگر یہ کوشش کی کہ ان سے نبوت چھین لے، رسالت چھین لے، اس سے بڑا اور ڈاکہ تم نے محمد الرسول اللہ کے حق کے اوپر کیا ڈالا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جا کے 26ویں سپارہ میں یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اور میں میرے نبی محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ کے ان کی اتباع کر کے ان کو نبی رسول مان لو تو پھر تمہارے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ جو ان کو نبی اور رسول نہیں مانتا اس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ٹوٹ گیا۔ اس کا کیا تعلق ہے نبی سے؟ رسالت یہ کافروں کی ایک رسالت چھین کے کہو جی بڑا ہی نیک تھا جی، بڑا پارسا تھا جی، عورتوں کے لیے آپ نے بڑا کیا، غلاموں کے لیے بڑا کیا، کمزوروں کے لیے بڑا کیا، ناداروں کے لیے بڑا کیا، اور سب سے بڑی بات اور وہ تو یہ کیا اور وہ کیا اور تم نے یہ کیا، ان سے رسالت چھین لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت بنا کے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بنا کے کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے۔ جو انہوں نے دعا کی اس دعا میں یہ بات بھی کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم رسولا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ کعبہ بنا دیا ہے، اے اللہ اس کے دنیا یہاں آتی رہے، تجھے سجدہ کرتے رہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے تجھے سجدہ کرتے رہے اللہ۔ اور ایک بات یہ ہے تو اس گھر کو آباد کرنا ایک نبی رسول محمد بھیج کے۔ ابراہیم علیہ السلام تو رسول کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑے چلاک ہوشیار بند جی میں نے کتاب ایک پڑھی ہے اس میں نبی پاک کی بڑی تعریف کی ہے، سب کچھ کہا ہے، نبی نہیں کہا، اور نبی نہیں کہا رسول نہیں کہا تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے اور آپ کی تعریف جو پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الذین یتبعون الرسول الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اور میں یاد رکھو اور پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے بڑا لفظ بولا ہے، سب سے بڑی بات اور نشانی یہ ہے کہ میرا نبی محمد نبی ہے اور میرا رسول ہے۔ اے نبی ان کو کہو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو ساری دنیا کو بتا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو، سب سے پہلے رسول مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اے لوگو اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو رسالت کی جو ہے یہ رسالت کی کرسی سے نیچے نہ اتارو ان کو۔ جب رسول مان لو گے تو آٹومیٹک پارسا بھی اس میں ہی آ جائے گا،
नेक भी उसमें ही आ जाएगा, इबादत गुजार भी उसमें ही आ जाएगा, लोगों का हमदर्द भी उसमें ही आ जाएगा, और सच बोलने वाला भी उसमें आ जाएगा, दिलावरी भी उसमें आ जाएगी, बहादुरी भी उसमें आ जाएगी, शुजा, हर चीज ही एक रसूल लफ्ज के अंदर आ जाएगी। सारे लफ्ज बोल लो, अगर रसूल नहीं बोलना तो कुछ नहीं कहा। यह आपका पहला हक है। याद रखें, इस दुनिया में बड़े बड़े नेकी का काम करने वाले लोग, बड़े बड़े रफाए आमा का काम करने वाले, बड़े बड़े ईजाद करने वाले, इंसानियत के लिए टीके और इंजेक्शन और बसें और गाड़ियां और फलां और जहाज और पता नहीं क्या कुछ इंसानों के लिए उन्होंने निकाल दिया है जी, बड़े फायदे का काम किया है जी। बहुत कुछ करने के बाद अगर उसने मेरे नबी मोहम्मद को रसूलुल्लाह नहीं माना तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसने किया ही कुछ नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, सही मुस्लिम हदीस की किताब है, हदीस की किताब सही मुस्लिम किताब अल ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाया, लोगों मेरे आने के बाद सुन लो, सारी दुनिया के यहूदी हों, ईसाई हों, कोई भी हो, और जिसको पता चल गया कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, फरमाया अब अगर नहीं मानेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। मेरी बात सुन, सबसे पहली बात तो रसूल मानना है। दूसरी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात कही, फरमाया पहला रसूल मानो, नबी मानो, और उसके बाद यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करो, प्यार करो। यह हक है इंसानों के ऊपर। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, नबी इनको कहो, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू याती अल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकी। और मेरे नबी से मोहब्बत कितनी करनी है? आबाउकुम, फरमाया सारे आबाओ अजदाद सारे के सारे इकट्ठे करके, व अबनाउकुम, और सारे बेटे और बेटियां औलाद इनको भी इकट्ठा कर लो, व इखवानुकुम, सारे के सारे भाई बंद, ये कजन, ये फलाने, इन सबको भी इकट्ठा करके बड़ों की मोहब्बत और अपने बेटों की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, फरमाया ये सब को, व अज़वाजुकुम, और लाडली प्यारी बीवियों की मोहब्बत, व अशीरतुकुम, और खानदानों की मोहब्बत, व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा, और ये माल दौलत, ये इकट्ठे हुए सोने चांदी के जेवर, ये बड़े बड़े ढेर जो है, व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा, और तजारतें और बड़ी बड़ी कोठियां, इन सब से ज्यादा प्यार मेरे नबी मोहम्मद को करो। अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह के नजदीक तुम फिर फासिक हो, फासिक। अल्लाह ने लफ्ज बोला है। अल्लाह पाक क्या है? वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। फरमाया सारी दुनिया से, फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, फरमाया कोई अहले ईमान हो ही नहीं सकता और उसमें ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता। फला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया मां बाप औलाद सारे रिश्तेदार सारी दुनिया से प्यारा, जिसको दिल में मोहम्मद ना लगे उसका ईमान ही नहीं है। यह आपका दूसरा हक है। आपको सबसे ज्यादा प्यार किया है। आपकी बात यह है, आपके लिए गैरत हो, आपके लिए गुस्सा हो, आपकी इज्जत के लिए वो लोगों से नाराजगियां मूल ले, आपकी जात की वजह से कि मेरे नबी को ऐसा कतल न तुम कहना। आपका तीसरा हक यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आपका नाम जब लिया जाए ये इज्जत और तौकीर से लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही ऐ लोगो, मैंने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे पास जो भेजा, तुम ईमान लाओ, लितुमिनु बिल्लाहि
व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। फरमाया ये हक है मेरे नबी का तुम्हारे ऊपर कि अब तुम उनका साथ दो। एक ये हक है और एक ये हक है व तुवक्किरूहु, और दूसरी बात ये है कि तुम मेरे नबी का अदब और एहतराम किया करो। और ये अदब और एहतराम होता है जब भी नाम लिया इस तरह नबी अलैहिस्सलाम को आप सुने, बात समझे। साहबा का अदब ये था, सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, अपने सामने अपनी तवज्जो को इधर उधर नहीं करते थे और ऐसे साकतों के सामने बैठे होते जिस तरह सरों के ऊपर परिंदा अगर हिला तो उड़ ना जाए, ऐसे तवज्जो करके मोहम्मदुर रसूल। ये अदब था। पहले आप चीज खाना शुरू करते या आपका हुक्म होता, फिर बाद में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र, आपको बुलाना होता, ये कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मेरी मां और मेरा बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाए। ये एक सवाल है, बात हुई ना करने की, तरीका हुआ गुफ्तगू करने का। जो भी का तो वो मदीने वाले पता नहीं क्या कहते हैं, ये नाते हैं जी, पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह इस किस्म की गुफ्तगू लच्चर आपके बारे में करते हैं, गुस्ता पता नहीं क्या क्या बातें ऐसे। मखमूर रखी हैं मदबरियां, मखमूर का मतलब होता है शराब पी हुई आंखें, नशे वाली आंखें। जाओ जाके, खमर का माना क्या होता है, जाओ जाके देख लो, शराब का माना होता है इसका। ये तारीफ हो रही है, मथे चमकदी लाट नौरानी, मखमूर रखी है मदबरी, शराबी आंखें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में लफ्ज बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें माफ करे, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता। आपका तीसरा हक यह है, चौथा हक यह है, आपका साथ भी दिया जाए और आपको इज्जत से बुलाया जाए। और आपका एक और हक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। फरमाया देखो मेरे नबी की जब बात हो तो साफ साफ बात किया करो, तरीके से कोई ऐसा लफ्ज भी ना बोलना जिससे आपकी बेअदबी हो, ऐसा लफ्ज माना जिसका निकलता हो। जी एक माना तो इसका अच्छा है ना, और वो लफ्ज भी नहीं बोलना जिसका दूसरा माना को गलत होता है मेरे नबी के बारे में। तोल तोल के लफ्ज बोलना, लफ्ज बोलना ही वो है जिससे पता चले ये लफ्ज जो है, लफ्ज और हरफ उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और तौकीर टपकती हो। आपके बारे में कलाम ही इस किस्म का करना है, पता नहीं क्या क्या किस्म की, ये नातों के अनुमान से इस तरह बोल, मदीने वाले और फला और इस किस्म की गुफ्तगू, ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस तरह बोलते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है। फिर आपका एक और हक है, या सूरह हुजुरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य। फरमाया मेरे नबी जब जिस जगह बैठा हो, मेरे नबी की आवाज से ऊंची आवाज भी ना करना। यह हक है पास बैठने वाले। ये पास बैठने वालों को अदब, अपने नबी का अदब अल्लाह सिखा रहा है। अल्लाह का प्यार देखे कि अपने प्यारे का अदब किस तरह करना है, कुरान बना बना के बता रहा है कि मेरे प्यारे से इस तरह बात करनी है। और मेरे नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना करना, जो मेरे नबी ने कह दिया है वही ठीक है। आवाज ऊंची करना एक होता है, कोई एक बंदा बोल रहा है, एक दूसरा उससे ऊंचा, आवाज एक ऊंचा करने का मकसद यह होता है कि किसी ने एक बात कही और किसी ने दूसरी बात कही और दूसरे की बात को कहना मैं उसको मानता हूं, वो आला और अच्छी बात है। नबी पाक की हदीस को, आपकी सुन्नत को फला मौलवी के कहने पे, फला पीर के कहने पे नबी पाक की बात को छोड़ देना, उसकी बात को ले लेना, यह नबी पाक को नीचा करने वाली बात। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हदीस में आता है, एक दिन बात कर रहे थे एक बंदे से, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक फौत हो चुके थे।
बातें हो रही थी, उसने बातों बातों में ये बात कही। आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है। कहने वाले ने आगे से ये बात कही, और लेकिन अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने तो ये बात कही है। फरमाया यूशक, ये अल्फाज है सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान के। फरमाया यूशक करीब है, और मुझे लग रहा है अन तुनज़्ज़ल अलैकुम हिजारतुम मिनस समाई अन अकूल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलून काल अबू बकर व उमर। फरमाया कायनात के रब की कसम मुझे लगता है कि और कहीं आसमान से अल्लाह पत्थरों की बारिश ना कर दे कि मैंने नबी की बात सुनाई, तुमने उसके बराबर उसके मुकाबले में मुझे अबू बकर की बात सुनाते हो, उमर की बात। अल्लाह को गुस्सा ना आ जाए कि मेरे नबी की बात को नीचा करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक, कोई शक नहीं, उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे नेक है और जन्नती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, और हमारे प्यार के सबसे बड़े प्यारे उम्मत के, इस उम्मत में हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तहक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर अब बाद में नबी होता हजरत उमर होते, आपने इनके बारे में भी बड़ा कुछ कहा। इसके बावजूद ये जन्नती हैं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते। और लोग उनको खड़ा करने के बारे में कहते थे, मुझे शक है आसमानों से कहीं पत्थर नाज़िल ना हो जाए। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में कहते हैं हां वो तो ठीक है, लेकिन अबू बकर ने यह बात कही है, अल्लाह पत्थरों की बारिश ना कर दे कि तुमने मेरे नबी की बात को नीचा किया है। और आज बड़े जी आपकी बात है तो ठीक, लेकिन हम हदीस तो ठीक है, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं, और मेरे नबी की इज्जत अपने बुजुर्गों के बराबर भी नहीं की। मेरे इमाम का कौल यह है, मेरे हजरत का कौल यह है, मेरे इमाम आजम का कौल यह है, कायनात के रब की कसम यह है, कोई भी इंसान दुनिया का जो है इस बात को सुन ले, ले ले, और कायनात का रब जो है, ये मेरी इस गुजारिश को अपने फरिश्तों से लिखलवा ले, कायनात के रब की कसम सारी दुनिया जो है ये झूठ बोल सकती है, नहीं झूठ बोल सकता तो आमना का लाल नहीं बोल सकता, उनसे गलती हो सकती है, वो खता कर सकते हैं, गुनाह कर सकते हैं। आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई खता गलती नहीं करता है, ये अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। अजीब बात है, आपकी कदर ही नहीं जानी जी। ये तो बाज लोग इस तरह करते हैं, लेकिन हमारा मसलक ये है, और तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में मसलक को ले आए। अल्लाह तो ये कहता है, और मेरे नबी से ऊंची आवाज ना किसी की करो, और तुम कहते हो फलां का कौल, कूफे के एक बंदे का फलां का कौल बड़ा है, फलां का कौल बड़ा है, फलां की बात बड़ी है, बरेली के एक आदमी की फलां बात बड़ी है, वो बगदाद शरीफ के फलां, और उनकी बातें लेके आते हो। और अल्लाह तबारक व तआला का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता है सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर, सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर। आपने फरमाया लोगों याद रखो, लो काना मूसा हय्यन, फरमाया अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह जिंदा होके आ जाए, अल्लाह का नबी वो जिंदा होके आ जाए, वत्तबअतुमूहु वतरकतुमूनी, फरमाया तुम मैं मोहम्मद को छोड़ के उस कलीमुल्लाह के पीछे लग जाओ, लज़ललतुम, तुम्हें जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुने आपके मकाम को हमसे सुनो, और जिनका पीर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनका पीराने पीर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनका कायद ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और कायद आज़म ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमने उनको देख लिया है। अब कायनात को कोई और शख्स बतौर कायद हमारी आंखों में जचता काफी है मोहम्मद रसूलुल्लाह इत्तिबा के लिए। फरमाया तुम मूसा कलीमुल्लाह के पीछे लग जाओ, और ये लोग जो हैं सारी इंसानियत को इकट्ठा कर लीजिए, नबियों को छोड़ के सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के बराबर नहीं बनते जी। इस मसले में तो चारों इमाम कहते हैं, ये जिनको चार इमाम कहते हैं कोई शक नहीं, ये नेक थे, पारसा थे, अच्छे थे, आलिम थे, फाजिल थे, मुस्तहिद थे,
لیکن جب تولا جائے تو میرے نبی کے مقابلے میں ان کا کوئی وزن نہیں نکلتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے کسی اور کی آواز کو اونچا نہ کرنا، یہ میرے نبی کا ہی حق ہے بس. ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور یاد رکھنا میرے نبی کو اس طرح آپس میں نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کا نام لے کے کہتے ہو. عربی میں کسی کو بلانا تو یہ کہتے ہیں یا عمر یا ابو بکر یا ابا ہریرہ، اس طرح کہتے ہیں یا ابا ذر یا نعیم یا شہباز تکے والے یا ہمایوں پہ یا شاہ کر کے کہتے ہیں. فرمایا میرے نبی کا نام آئے تو یا محمد نہ کہنا. اس کا مطلب ہوتا ہے اے محمد، میرے نبی کو اے نہ کہنا محمد. آپ کا نام لے کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے پکارے، اللہ تو کیا ہوگا اگر ہم تو گاڑیوں کے اوپر لکھتے ہیں، پیچھے آگے لکھتے ہیں، مکانوں کے باہر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا تو نہ رہی یہ ہے. اللہ کا قرآن یہ 26واں سپارہ 27واں سپارہ نکال کے سورہ ممتحنہ دیکھ لیں. اللہ کہتا ہے جس نے میرے نبی کو ڈائریکٹ نام لے کے یا فلاں کہا، اس کی زندگی کی ساری نمازیں، روزے، صدقات، زکات، ہر چیز، ہر عمل ضائع کر دی. میرے نبی کو جب ادب اور احترام سے آپ کو، یہ آپ کا حق ہے. اور 1,00,000 سے اوپر صحابہ تھے، کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے آخری کسی صحابی، کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے نے مرتے دم تک، شہادت ہوتے دم تک رسول اللہ کو یا محمد رہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ہو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر. جی ہمارا ترا امتیاز ہی یہ ہے کہ ہم یہ لکھتے ہیں. یہ کہنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور لکھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے اور منع ہے. یہ میرے نبی کا حق یہ ہے کہ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، نہ بلانا. اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان ہو، یہ میری ایک گزارش ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صرف ایک حدیث میں، امام ابن القیم کی کتاب ہے زاد المعاد. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، امام اعظم، امام دین، محبوب رب العالمین، ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ جا رہے تھے، آپ کے پیچھے سے ایک بدو تھا. بدو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کوئی شریعت کا، قرآن کا، ایمان کا، آداب کا، اخلاق کا، حقوق کا کوئی علم نہیں تھا. اس نے دور سے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور اس نے پیار سے دور سے آواز دینا شروع کر دی اور اس نے کہنا شروع کر دیا. اس کو پتا نہیں تھا بلانا کیا ہے، وہ اس کو پتا نہیں تھا، لا علم تھا. دور سے اس نے کہا یا محمد ٹھہرنا، اے محمد ٹھہرو صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں، اور ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے، ابن قیم نے زاد المعاد میں، کہ جب وہ قریب آیا تو صحابی پاس ہی تھا اور اس نے تلوار نکال لی. اس نے کہا میں اس کا سر کاٹ دوں گا جس نے میرے نبی کو یا محمد کر کے بولا. فرمایا نہیں، اس کو پتا نہیں، چھوڑ دو، اس کو پتا نہیں. جب آپ کو بلانا ہے تو اس طرح نہیں بلانا. اب تو ناتے ہی ناتے یہ نکلو، جو مرضیہ کا آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے لکھ دیتے ہیں، جو روکنے والا ہی نہیں، ٹوکنے والا ہی نہیں. آپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی مخالفت سے بچا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا ایک میرے نبی کا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ میرے نبی کی مخالفت نہ کبھی کیا کرو، نہ زبان سے کبھی مخالفت کرنا، نہ عملاً مخالفت کرنا. اللہ جی اگر کوئی کر لے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تصیبہم فتنۃ،
میں ساری زندگی اس کی فتنوں میں ڈال دوں گا. اولاد کا فتنہ, بیوی کا فتنہ, دوستوں کا فتنہ, لڑائیوں جھگڑوں کا فتنہ, کچہریوں کے فتنے, عدالتوں کے فتنے, بیماریوں کے فتنے, اور کوئی کسی کی بات, اور ذلت کے فتنے, میں فتنوں میں تمہیں ڈال دوں گا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تم نے شروع کی. او یصیبہم عذاب علیم, فرمایا ورنہ یہ ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں دردناک تکلیفیں اور عذاب تمہیں دوں, ایسی بیماریاں لگا دوں گا کہ ترس ترس کے تم مرو گے, موت مانگو گے, موت آئے گی نہیں تمہاری. میرے نبی کی مخالفت سے باز رہنا. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں, ڈرتا ہوں, اللہ پتہ نہیں شاید ہم کسی طریقے سے تیرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دے. جس کو دیکھو کوئی ٹینشن میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی تنگی میں ہے, کوئی ضلع کچہری میں, کوئی تھانے میں, ہاں پتہ نہیں کس کس فتنے میں وہ مبتلا ہے. اللہ لگتا ہے کسی جگہ نافرمانی کی ہے, اللہ معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دے. اللہ جان بوجھ کے تیرے نبی کی مخالفت نہیں کرتے, کوئی ہو گئی ہو تو معافی کرتے. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی مخالفت نہ کی جائے, نہ زبان سے کی جائے, نہ عمل سے کی جائے. اور ہماری مخالفت دیکھنی ہو اور جاؤ بازار میں دیکھ لو, سارا بازار لگتا ہی نہیں ہے. لگتا ہے یہ بازار ان لوگوں کا ہے جو محمد الرسول اللہ کے مخالف لوگ ہیں. دکانوں کے اوپر لکھا خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. یہودیوں کی طرح یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے. مال نقص والا بیچ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بار بار قسم اٹھا رہے ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ کہنے لگا, ایک دن میں گیا, ویری فرینکلی کہنے لگا, ویری فرینکلی, میں نے کہا کیا حال ہے آج کل, سناؤ ٹھیک ہے. کہنے لگا حافظ جی آج تے کچھ نہیں وٹیا, آج تے کچھ نہیں کمایا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہ کسی نے آج اعتماد کیا ہے اور نہ کوئی عزیز رشتہ دار آیا ہے, کیونکہ نہ اس نے بولنا تھا نہ اس نے بولنا تھا, وہاں میں نے چھوٹا اتارنا تھا. آج تو جو ہی آیا نا اس نے سودا کیا, نہیں میں نے اتنے لینا ہے, میں نے اتنے دینا ہے, ساتھ والی دکان سے یہ ملتا ہے. آپ آج تو بچے ہی کخ نہیں, چھوٹا اتار ہی نہیں سکا. یہ ہمارے بازاروں کا حال دیکھ لیں, یہ مسلمانوں کے بازار ہیں. بازاروں میں عورتیں جس طرح ننگے منہ پھر رہی ہیں بے پردگی کے, اور آج تک جس طرح, اور آج کل جس طرح پینٹوں کی شکل میں عورتیں ڈال کے پہن کے پھر رہی ہیں, یہ مسلمان, یہ محمد رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہے. یہ بیاہوں شادیوں کے اوپر عورتوں کو جس طرح بنا سوار کے مردوں کے سامنے کیا جاتا ہے, اور عورتوں اور مردوں کے اکٹھے کھانے تاکہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں, اور اس قسم کے آگے کا, اور یہ مخالفت نہیں میرے نبی کی. اور کس میرے نبی محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ تم مہندی کرو؟ سب سے پہلے مہندی میں, اور جو آگے بچی کنواریاں بچی ہوتی ہیں سب کنواری بچیوں کا نام لیتے ہیں, یہ مہندی میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں یہ بچیاں. اور لکھو میرے بھائیوں, لکھو لکھو شادی کے کارڈ کے اوپر کہ رسم مہندی جیسی ہندوؤں والی, سکھوں والی, کافروں والی کوئی رسم نہیں کی جائے گی. لکھو اس کے اوپر, کارڈ کے اوپر لکھو کہ کافروں کی کوئی رسم میری شادی میں, میری بیٹی کی شادی میں نہیں ہوگی. یہ ماپ تول مسلمانوں کا لگتا ہے. یہ عدالتیں جو بھری ہوئی ہیں جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ وہی جس کا کوئی گواہ نہیں وہاں سے گواہ مل جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں پروفیسر پنڈی میں, کہتے ہیں میں گیا کچہری میں, کہا تھا ایک بندہ آیا وکیل کو, کہنے لگا یہ میرے ساتھ ہوا ہے, لکھو جی. میں نے عدالت میں جانا ہے. اس نے کہا چلو جی لکھ لیتے ہیں. لکھتا, کہنے لگا تو آپ کا گواہ کون ہے؟ کہنے لگا جی گواہ تو میرا کوئی بھی نہیں. کہتا ہے میں حیران ہو گیا, میرا دوست ہے حافظ قرآن ہے. کہنے لگا میں پریشان ہو گیا کہ وکیل کے پاس پتہ نہیں صبح کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, نیچے اس نے دھیان کیا ہوا تھا. جب اس آدمی نے اس کو کہا نا کہ گواہ نہیں ہے جی یہ ظلم ہوا ہے, اس نے کہا اچھا گواہ نہیں. وہ بندہ پاس سے بول پڑا, اچھا جی تسانا گواہ کوئی نہیں تھی, اساں نے گواہی پائی چھوڑو, اساں نے گواہی پائی چھوڑو جی. یہ حال ہے. یہ محمد رسول اللہ کی مخالفت نہیں. اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو کہ امت کے اوپر محمد رسول اللہ کے کیا حق ہیں, انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے میں بات کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.